I'm very conscious of time, and I know that we have to reshuffle something because some of the delegates are really pressing for time. I would like to now invite Ms. Gulin Lewis, the UN Resident Coordinator in Bangladesh. Oxfam and UN has a very strange relationship of love and hate. Sometimes we are collaborating, sometimes we are protesting in front of the UN, but altogether, I think it is in the solidarity for the people. So, for you. Thank you very much, and sorry if I skipped over some colleagues to speak earlier. Honourable Ministers, State Ministers, Members of Parliament, Excellencies, distinguished representatives, ladies and gentlemen, it's really a very, very deep honour to be here with you today. It's an incredibly important day, not only for Oxfam, but I think it's an important day as well to remember what happened in 1971 and the deep history of collaboration between Oxfam and the people of Bangladesh. And also I think what we've heard is just the very key and important role that civil society organizations and NGOs really have had and continue to have in Bangladesh, and the fact that we need to continue to honor and support them. At the global level, Oxfam gained special consultative status at the UN Economic and Social Council in 1973, so the relationship with the United Nations also goes very far back. But our work with Oxfam predates that and is much older. We obviously were also here in the early 70s, and the UN also provided humanitarian assistance during the War of Independence, including emergency assistance to refugees fleeing the conflict, and then also in the 1974 devastating cyclone. Our development program in Bangladesh began in 1972, soon after independence, focusing on infrastructure and meeting basic needs. But all the while, Oxfam was supporting refugees in the camps, really thinking through the sanitation, but also the feeding programs and the cholera vaccinations that we've heard about today. And Oxfam's work then continued and shifted into house building in 1972. And between 72 and 74, Oxfam contributed £150,000 at the time to UNICEF for medical, child welfare, maternity and midwifery equipment and supplies, drugs, nutrition and food assistance for the post-war rehabilitation. So a very long and important partnership in history between Oxfam, the UN and the people of Bangladesh. And today Oxfam's work in Bangladesh continues to be incredibly important and is also done in solidarity and with the people of Bangladesh. Asif talked already a little bit about the learning and building on that learning in the last clip, but I'd just like to highlight a few areas, I think, of very important work that we have ongoing at the moment, and just also to share the fact that Oxfam works not just with one part of the UN, but really across the very many agencies that we have working here. One of the key areas is advocating for gender equality and women's rights in Bangladesh. This includes working in addressing gender-based violence, promoting women's economic empowerment, ensuring equal access to education and healthcare. And a recent example includes the joint work between UN Women and Oxfam to enhance social protection for female tea garden workers and their families in the Sylhet division. There's also been a lot of work that's been touched upon already with the women in the community in the Rohingya camps, and we're really empowering women to be leaders, to support them in developing their learning and livelihoods. We've done very, very important work in preparedness, and it's wonderful that the State Minister for Disaster Management is here with us today, and I think that work is really, really key, particularly given that the climate crisis continues. The early warning work we're doing to support the ministry, the disaster preparedness initiatives, the climate change adaptation strategies are all very, very important, and Oxfam has been a leader there too. Projects on emergency food security and livelihoods is also a very good example. And then I just wanted to also touch on the Rohingya response, because it's just been so critical, and there's so many similarities in many ways between the solidarity and the hospitality that the government of Bangladesh has shown the Rohingya refugees and the support that Oxfam has provided to the situation in 1971.
the life-saving support, sanitation that Oxfam and UNICEF, for example, have provided together, or the work that Oxfam and UNHCR have done on water supply and sanitation. Currently, Oxfam is working with my office to continue to strengthen all of that work, and as well as to enhance our efforts to support the Ministry of Disaster Management, to look at how we can anticipate emergencies and do more on a policy and programmatic approach. So just Excellency, I wanted to finish by saying whether it's our assistance to Bangladesh's efforts to achieve the SDGs or whether it's our humanitarian response, the UN is very lucky and very proud to be able to collaborate with Oxfam. As it develops, Bangladesh's needs are also evolving, and our commitment, both Oxfam's and the UN, I know is unwavering. So I look forward to a continued and deepening partnership with Oxfam, with the government for a good, sustainable development and the human dignity of the people of Bangladesh. Thank you very much. Queen, for coming in and having words with us. I think this is a partnership, also one form of solidarity, where we represent the voice of people to the UN, and many times we are reciprocated very well. So thank you so much for coming in. I know your price is well. I'm requesting John Samuel, Regional Director of Oxfam, to share the token of appreciation of this relationship. Thank you. Now, yes, thank you so much. And we are very sorry for your time. Now we have a very distinguished guest with us, as I had mentioned earlier. All the way flew from London to be here to represent, to be part of this. And I'm inviting Sheikh Aliur Rahman, entrepreneur, owner of London Tea Exchange, world's biggest tea collection. If you want to have, it is with London Tea Exchange. I'm sure we'll talk more about it. But that's not the reason why he's here. He's of Bangladeshi origin, Matir Manush, and when it is a connection, he is aware that how the tea business works. And he has the idea that how that business can be made more human. So, 5 minutes, sir. Thank you so much. Ashish Bhai, thank you for the kind introduction. Honorable Ministers, Members of Parliament, distinguished guests, partner organization, volunteers, ladies and gentlemen, it's absolute pleasure to be with you all here today. As Ashish says, I just flew in last night and I've had an extensive travel commitment due to the coronation that we just celebrated a few days back. Can I thank Dr. Aziz, who's also come here, I think 2 days before me, from Oxford, who's been he's a patron, of course, but also a great friend of mine and an advocate for Oxfam in England and all across the UK. So thank you for your continuous sort of friendship and introducing me to Oxfam. And wow, what a inspiring, I think, 2 days it's been for me. Yesterday evening, I attended a seminar with many of the guests here today who shared their stories of Oxfam, and I met Julian as well and his story. And it's been a very, for me, it's been very emotional, actually. I was born and brought up in the UK, and I didn't know the history of Oxfam, to be honest. But the more I find out, the more I feel privileged to be working in partnership with the organization. So London Tea Exchange, those of you who don't know us, we were set up in 1679. You heard that right. It's one of the oldest brands and probably one of the best kept secrets in the UK. Up to now, most of our clients are royal families and their estates. So we supply teas to around 82 royal families around the world. And that's been our primary business. And I took over the organization almost 22 years ago. So my background, I was head of trades and investment in the City of London, and I was the attaché to the royal family there. And for nearly 2 decades, my job has been to represent Her Majesty's government around the world. And of course, trade has been one of the key roles that I've played in
making sure that UK PLC is represented well across the world. Since I took over London Tea Exchange, it's been 22 years, and of course, when I took over, I wanted to visit tea estates to look at where the products come from. And I was actually shocked and surprised to see how little was being paid for the tea. And this brought an important question for me. How can the people who work in the industry afford to be paid so little and yet have a sustainable business and support those who work in the industry? And the answer, of course, they couldn't. And this has been incredible, I think, historical wrong. We, the Brits, have a lot to play in that whole industry. So I thought, why not change this? So tea, we buy tea from 43 countries. And each of those countries, the issue of fair pay has always been there. And so the last 22 years, I've been campaigning to look at how do we change the narrative? How do we change that entire system? Now, a lot of you might be thinking, Alio, it's wishful thinking. This is an enormous task. You can't actually do this. And I wanted to change the narrative. So rather than talk about why aren't tea estate owners paying more, the question I pose to everybody around the world is, why do we expect to pay less, so little? Here, it might be a couple of takas per teacup. In London, it's about £2 for a packet of tea. And that's only possible on the backs of some of the poorest people in the world, I think. And so we started changing that entire conversation. And what we are doing this year in September is launching a charter for fair pay. We already have 27 heads of state who are supporting this. And we are doing something very special, and why I'm here today to share this story with Oxfam is that we recognize when we are working in tea estate, we don't actually have the expertise when it comes to poverty or working with women or children. Oxfam and organizations like Oxfam do, and that partnership is really important. But more importantly, we are creating a center of excellence here in Bangladesh and a model tea estate. And I think Dr. Rafiq is here. I'm going to embarrass him. That's Dr. Rafiq there. He is, and for ministers and MPs, I can say that the Bangladesh Tea Board, you are incredibly lucky to have Dr. Rafiq and the current chairman, who's working tirelessly with London Tea Exchange to make sure that Bangladesh becomes one of the first nation in the world to adopt the Fair Pay Charter. So, Dr. Rafiq, thank you for all the support that you do and your team. I know time is limited, so I won't say much, but I'll be around. But one of the things I do want to say, Ashish, is that from London Tea Exchange's point of view, we very much look forward to working with you in the near future. And can I say congratulations on your 50th anniversary. Thank you so much. Wait. So thank you so much. I think this is fantastic, no? When the entrepreneur is also keeping the heart at right place and acknowledging that there is a need to do more. I think this partnership will then last long. So thank you so much for coming in. I'm inviting Jubeda Akhtar, our acting head of the sub-office in Cox's Bazar, to present this. Yeah, you are getting your own. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. একটু টাইমের এটা নিয়ে আমরা একটু রিশাফল করছি। আই এম নাও কলিং আপন সেলিনা শালি খান আপা। আপা আপনি কোথায়? আপা আসেন প্লিজ। নেই? আসছেন? ও কারণ আমি তো ডার্ক একটু দেখতে পাচ্ছি না। ওকে। থ্যাংক ইউ আপা ফর কামিং ইন। So now I'm requesting that we will have very limited time. Appa, kichu korar nahi. I'm really very sorry. But if you can manage in 3 minutes, it would be really great. Giving me little time, it's make me difficult as well. Because I think in this room, I have the longest institutional memory of Oxfam, nearly 17 years.
So, and working from national level, starting from Bangladesh, and then to regional level, South Asia regional level, and finally I ended up in the headquarters at global level, working for long 10 years for campaigning. And I ended up my career with Oxfam as a southern lead of campaigning. So that is a enormous pride, and I feel that I grew up with Oxfam. And that has got a reconfirmation because after Oxfam, where I joined, that organization, once my manager in an informal discussion told me that perhaps you need to de-Oxfamize yourself. So that actually, I took it as a really, how to say, it's great pleasure that somebody told me that. Because the organization I admire most is Oxfam. I will switch to Bangla now because my lots of old partners are here and there are so sweet memories, though I am given very little time, but I will try to touch on all those things. When I joined, I learned about the one thing, that partners are essence for an organization. And I took that as my lessons, lifelong lesson, wherever I work. Yes, and it was such a কি বলে যে পার্টনাররাই আমাদেরকে অক্সফামকে তখন তৈরি করছে। 1997 সালের শেষের দিকে আমি জয়েন করি, and my employment was a very interesting one because when I gave the interview, I didn't know that I am pregnant. But when my salary negotiation started, and then the country director, Tahira Yasmin, Tahira Appa, called me. And I just said that, no, I don't want to join because I want to spend this time in my comfort zone in my current organization. That was RDRS. And she boldly told that where I can get a woman in Bangladesh who will not have a desire to be pregnant. So, and that was the starting, beautiful starting. এবং সেইখান থেকেই আমি বলবো যে আমি ডিজাস্টারের যে কাজগুলো, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং রিলিফ রিহ্যাবিলিটেশনের যে কাজগুলো শিখেছি, আজকে এখানে উপস্থিত আছেন তাদের মধ্যে একজন নাইম ওয়াহারা, নাইম ভাই, আর একজন এনামুল ভাই আজকে নাই, উনি দেশের বাইরে। আর আমার আগে বাংলাদেশের কান্ট্রি ডাইরেক্টর ছিলেন সাইদুর রহমান, তিনি পাবনা থেকে, আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট, তো তাকেও আমি চিনতাম। তারপরে আমি পাই তাহেরা ইয়াসমিন, অ্যান্ড আই ওয়াজ রিক্রুটেড বাই তাহেরা ইয়াসমিন, এ বিউটিফুল উমেন। অ্যান্ড ওইখানে আমি জেন্ডারের যে প্রতিদিনের কি বলে অ্যাপ্লিকেশনটা কি, সেটা একেবারে হাতে কলমে শিখি ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রেগনেন্সি পিরিয়ডটাতে, যে কিভাবে এটা একটা অর্গানাইজেশন একটা উইমেন লিডার তৈরি করতে পারে বা একজন উইমেনের স্টাফকে সাপোর্ট দিতে পারে। দ্যাট ওয়াজ অ্যান ইউনিক এক্সাম্পল। সো আই লার্ন জেন্ডার মেইন স্ট্রিমিং, এবং দেন ইনটু দ্য অর্গানাইজেশন, পার্টনার অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে আমরা জেন্ডার ফোরাম তৈরি করি। সো ওয়ান ওয়ে ইট ওয়াজ গোয়িং এট দ্য ন্যাশনাল লেভেল, দ্যাট শি ওয়াজ ওয়ার্কিং অ্যান্ড আই ওয়াজ ওয়ার্কিং উইদিন দ্য পার্টনার অ্যান্ড উইদিন দ্য অর্গানাইজেশন। আমার পুরনো পার্টনাররা যারা আছেন অক্সফামের, তারা মনে করতে পারবেন যে উইমেন ফোরাম ওয়াজ সো এক্সাইটিং অ্যান্ড সামটাইম ইট ওয়াজ চ্যালেঞ্জিং বিকজ উই মেড এ রুল দ্যাট when the management do their meeting, a second line or a women staff should be there as an observer. So that made me some of them really uncomfortable during that time, but it was done. Thirdly, Oxfam allowed me to reach some of the কি বলে যেখানে কেউ কাজ করে না, সেই সময়ে সেক্স ওয়ার্কারদের এভিক্ট করা হয়েছিল এবং আমাদের কোনো স্ট্র্যাটেজি ছিল না যে আমরা সেক্স ওয়ার্কারদের সঙ্গে কাজ করতে পারি। কিন্তু আমাকে তখন এনামুল ভাইরা হেল্প করেছিলেন টু
package it as a disaster because they were evicted and their children were really starving and not able to see their mothers. এবং সেই অল্প একটু ডিজাস্টারের ফান্ড নিয়ে আমি গিয়েছিলাম, আজ এখানে শিরিন আপা উপস্থিত আছেন, নারী পক্ষ তখন সেক্স ওয়ার্কারদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক তৈরি করছে, সংহতি নামে একটা অর্গানাইজেশন তৈরি করতে দিয়েছিল। সো এই যে অ্যালাউইং outside a strategy, outside box, what important or that moment, that was an unique example that I have experienced. এরকম আরও অনেক ছোটোখাটো বিষয় আছে যেগুলো আমরা করেছি। আজকে এখানে উপস্থিত আছেন ফারাহ কবির, অ্যাকশন এইডের কান্ট্রি ডাইরেক্টর। আই রিমেম্বার দ্য উইকেন্ড ক্যাম্পেইন ডেভেলপমেন্টের ফার্স্ট মিটিং, তার বাড়ির ফ্লোরে বসে ডালপুরি খেতে খেতে আমরা আরও অনেকের সঙ্গে করেছিলাম। টেকনোলজি নিয়ে ছোট্ট একটা কথা বলবো। যখন আমি অক্সফামে জয়েন করি তখন বেলা 3টার সময় আফটার লাঞ্চ তাহেরা আপা কম্পিউটারটা ওপেন করতেন, পুরো অফিসে একটাই কম্পিউটার ছিল, এবং ইমেলে লগ ইন করতেন, করে আমাদের যে ইমেল টিমেল আসতো সেগুলো আমাদেরকে দিতেন। সেখান থেকে সাডেনলি এই যে টেকনোলজির ইয়েটা হয়ে গেল, আমাদের সবার ডেস্কে একটা করে কম্পিউটার আসলো এবং ইমেলে কাজ করতে হবে, সেই ট্রেনিং দেওয়া হাবি যাবি, মাই গুডনেস। এবং আমরা একটা রেসের মধ্যে পড়ে গেলাম। আগে হেডকোয়ার্টার থেকে ডিএইচএলে দিয়ে আমাদেরকে বলা হতো যে মেল করেছি 3 দিন পরে পাবে, অথবা আমরা একটা মেন্টাল প্রিপারেশন নিতাম, কিন্তু তখন ইমেল করে আবার ফোন করতে তাড়াতাড়ি কমেন্ট দাও। সো সেই যে জাগলিং এবং এই এক্সপিরিয়েন্সটা, ইট ওয়াজ ইউনিক ফর অল অফ আস, এবং টু সাম এক্সটেন্ট ইট ওয়াজ সো স্ট্রেসফুল যে ওয়েন দ্যাট ইমেল ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড অ্যান্ড দ্যাট ম্যানেজমেন্ট ওয়াজ। আমি একটা টেক্সট করেছি যে তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি শেষ করছি। আমি এখন শেষ করব যে অক্সফামে জয়েন করার আগে অক্সফামকে আমি কিভাবে চিনেছিলাম। আই কাম ফ্রম কি বলে পাবনা, নর্থ বেঙ্গলের একটা ছোট্ট শহর থেকে। তো সেইখান থেকে ছোটোবেলায় যখন ঢাকায় আসতাম তখন হচ্ছে যে ফেরিতে পার হতাম সেই ফেরি থেকে দেখতাম যে আরও কতগুলো ফেরি পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। অ্যান্ড এটা যে জুলিয়ান ফ্রান্সিস যে নামগুলো বলেছেন, কস্তুরী, কামিনী, করবী, ঠিক তার পাশাপাশি ওখানে অক্সফাম লেখা থাকতো। তো অক্সফামে জয়েন করবার আগেই আমরা ওইভাবে অক্সফামকে চিনে যাই। আমাকে যখন ইন্টারভিউ বোর্ডে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল অক্সফামকে তুমি কিভাবে চেনো, আমি বলেছিলাম ওই ফেরি দেখে, আর তার পরবর্তীতে আরেকটু বড় হলে অক্সফাম এজ এ ফার্মাসিউটিক্যাল হিসাবে। কারণ তখন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে জাফরুল্লাহ ভাই যে মুভমেন্টটা করছিলেন ড্রাগস লয়ের জন্য এবং সমস্ত কিছুর জন্যে, সামহাও আমি জয়েন করবার আগেই অক্সফামের একটা সম্পর্ক ছিল সেখানে। ফান্ডিং সম্পর্ক কিনা জানি না, কিন্তু সবাই খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এবং পত্রপত্রিকায় যে সমস্ত নিউজ আসতো সেখান থেকে আমরা সেই আইডেন্টিটিটাও জেনেছিলাম। এবং আই হ্যাভ witnessed the regionalization process and everything. The last thing I will say that, if possible, bring back the movement through partner. That is the final thing. Thank you so much. অনেক ধন্যবাদ আপাকে। আমি জানি যে আজকে আমরা যাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি তারা সবাই বাকশিল্পী, সবাই সুন্দর করে কথা বলতে পারেন, এবং যদি সারাদিন শুনতে পারতাম, কিন্তু আসলে এই জায়গাটাতে আমরা একটু খুশি হচ্ছি যেহেতু অনেক অতিথিরা এসছেন, তাদের সবার কাছ থেকে অল্প করে শুনবো। আপাকে অনেক কৃতজ্ঞতা, আপনি পুরনো সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এবং বোধ করি সেই সময়ে নারী নেতৃত্বের জায়গা থেকে একজন আইকনেও পরিণত হয়েছেন। এর জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আপনার হাতে আমাদের শ্রদ্ধাস্বরূপ মোমেন্টাম তুলে দিবে আমাদের তারেক আজিজ ভাই। জি, It's my celebration. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ আপা। So before Tony invites, ছবি, সেলফি, সামথিং, তাড়াতাড়ি, হ্যাঁ, কুইক অ্যান্ড ফাস্ট, হ্যাঁ, 1 2 3, থ্যাংক ইউ, এক্সেলেন্ট। so before Tony takes over, You take tea? yeah, What tea is that? and I made that courage to come with the With tea the tea. here, Oh, okay. because it's not an ordinary one. Yeah, sure. So এই চা খেতে গেলে আপনাকে you have to be the guest of the Japan's emperor. Okay. Because this tea is exclusively made out of the gardens, am I right? And the fresh bits that are only grown in that place. So thank you,
Sheikh Aliur Rahman Bhai, for making this tea available. For some people it's here, but the tea is going to be made available for everyone. Oxfam কিন্তু ওই রকম ভিআইপি কালচার না, হ্যাঁ? তো আমি প্রথমেই জিজ্ঞেস করলাম, ভাই সবার জন্য হবে তাহলে দাও, না হলে হবে না। So it will be made available to everyone at convenience. Right. So Thank just you. wanted to give. Thank you so much, Ashish da. On that note, আমরা আমাদের আরেকজন কান্ট্রি ডিরেক্টর আপার মতোই অনেক চেয়েছিলেন আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে, স্নেহাল। সো স্নেহাল আসতে পারেননি, কিন্তু স্নেহাল আমাদের জন্য একটা ভিডিও মেসেজ পাঠিয়েছে। আসলে আমরা আমাদের ফর্মার কান্ট্রি ডিরেক্টর স্নেহালের কাছ থেকে তার মেসেজটি শুনি। Oxfam has been present in Bangladesh since the independence and has done some pioneering work. And as you probably all know, was also awarded and recognized, its work was recognized by the government of Bangladesh when they awarded Oxfam with the Friends of Liberation Walk honor. During my time, we did something which was really unique in Bangladesh, which was essentially to try and have an insurance product for farmers, which was essentially based on which was an index-based insurance. Essentially, the idea was to try and have people who were insured get their payout on the basis of the data available on rainfall when there was excess rainfall for X number of days over. In a particular period, the payment was automatically triggered. This is one example. The other example that comes to mind of the pioneering work Oxfam in Bangladesh has done over the years. During my time, we also were involved with Monash University of Australia, where we struck a partnership with them, wherein we used the mobile technology, wherein farmers were able to call in a particular number for any questions that they had with regards to any illnesses that their cattle were suffering from, or any insects that were infesting their crops. These are just two examples of the pioneering work Oxfam has done. And most importantly, both these examples that I gave you were actually implemented in partnership with local NGOs, which also led to the development of capacity of the development NGOs. I think Oxfam will continue to do the same in Bangladesh. Thank you very much. থ্যাংক ইউ। স্নেহালকে ধন্যবাদ দেই। আমি জানি না ও ফেসবুক লাইভ দেখছি কিনা এখন। আমাদের এই পুরো আয়োজনটি ফেসবুক লাইভ ব্রডকাস্ট হচ্ছে আমাদের গ্লোবাল কমিউনিটি পার্টনার স্টেক হোল্ডারদের জন্য, আমাদের ফর্মার কলিগদের জন্য। ইভেন ইভ আজকের এই শোটা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও আমাদের ফেসবুক টাইমলাইনে এই পুরো ইভেন্টটা রয়ে যাবে, যাতে যারা আজকে এই সময় ডিফারেন্ট টাইম জোনে আছেন তারাও পরবর্তীতে দেখতে পারে। এ পর্যায়ে আমি আশিসদাকে বলছিলাম যে রোকেয়া আপা তো কথা বলার কথা, তো আশিসদা বলে যে না, রোকেয়া আপা অনেক এক্সাইটেড, এ কারণে উনি কথা নাও বলতে পারেন এক্সাইটমেন্টের কারণে। বললাম না না না, রোকেয়া আপা অবশ্যই কথা বলবেন। রোকেয়া আপা প্লিজ কাম। রোকেয়া আপাকে আমন্ত্রণ জানাই। রোকেয়া কবির, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বিএনপিএস, অনেক দিন ধরে আমাদের পার্টনার, এই জন্য অনেক কথা ওনার ভিতরে জমে আছে। কিন্তু আমার বিনীত অনুরোধ, আপা অনেক অল্প সময়ে বলবেন, বাকিটা বাইল্যাটারালি বলবেন, খাবারের সময় বলবেন, বিকেলের সাইড সেশনে বলবেন। কিন্তু এখন আপনার কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি এই নিব সময়, যাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপা। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এখানে বলার জন্য। এটা ভেরি ডিফিকাল্ট, খুব কম সময়ে এত কিছু এক্সপ্রেস করা। তবে যে তথ্যচিত্রটি করেছেন এটা আমাকে খুব আপ্লুত করেছে, বিকজ সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে এটা আমাকে ডাউন মেমোরি লেন নিয়ে গেছে। কারণ আমি নিজে ওই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি, মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি পর্ব থেকে সবসময়। কারণ আমি ছাত্র রাজনীতির থেকে এসেছি, ৬২ শিক্ষা আন্দোলন, তখন স্কুলে পড়তাম, তারপরে ইত্যাদি ইত্যাদি, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধের পরের কাহিনী। তো অক্সফামকে আমি, ওই অক্সফামের নাম আমি মুক্তিযুদ্ধের সময় জেনেছি। আমি তখন আগরতলায় ছিলাম একটা ক্যাম্পে, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে আমি ছিলাম।
তখনই আমি শুনেছি, এবং এটা ছিল ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ইউনিয়নের যৌথ গেরিলা বাহিনী, তাদের একটা ক্যাম্প ছিল এবং সেইখান থেকে, কারণ কমিউনিস্ট পার্টি তখন একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছিল সারা পৃথিবীর ভাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট কান্ট্রিগুলো এবং ভাতৃপ্রতিম এবং শান্তি আন্দোলন, শান্তি আন্দোলন ওয়ার্ল্ড পিস কাউন্সিলের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীর জনগোষ্ঠীর একটা সমর্থন আদায় করার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, এবং সেইভাবেই আমি অক্সফামের নামটা শুনেছিলাম। তারপর এই মুক্তিযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেশের স্বাধীনতা লাভের পরে অক্সফাম এসে আবার রিহ্যাবিলিটেশন এবং বিভিন্ন কাজ, এটা আপনারা দেখেছেন। তো অক্সফামের যে ভূমিকা এখনও সেই, এবং আমি যেটা বলতে চাই, অক্সফামের যে দাভোস সম্মেলনে যে বিশ্বের ইনইকুয়ালিটি রিপোর্টগুলো যে তৈরি করে সেইটা, এবং প্রথম বোধহয় 2017 সালে ইনইকুয়ালিটি ইন রিসোর্স অ্যালোকেশন টু উইমেন, এটা শুধু বাংলাদেশ না, সারা পৃথিবী ডোনার এজেন্সিগুলা, বা আমরা যেটাকে বলি ডোনার এজেন্সি বা দাতা সংস্থা, তারা কতটুকু উইমেন অর্গানাইজেশনগুলোকে দেয়। ডেভেলপমেন্ট রিসোর্স না, জেন্ডার বাজেট যেটা আছে, ডেভেলপমেন্ট বাজেট না, জেন্ডার বাজেটের লেস দেন 1% যায় উইমেন রাইট অর্গানাইজেশনগুলো। এইটা আমি পেয়েছিলাম গার্ডিয়ানে এবং অক্সফামের বদৌলতে, অক্সফামের। সুতরাং অক্সফাম যে রোলটা প্লে করে ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে এবং এইখানে বাংলাদেশে, সেটা এই রিপোর্টের মধ্য দিয়েই কিন্তু, এবং এটা শুধু ইনইকুয়ালিটি না, এটা হলো ডিসক্রিমিনেশন, স্ট্রেট ডিসক্রিমিনেশন। আমরা তো জানি যে আমরা কোন পরিস্থিতিতে বসবাস করছি, আমাদের ঐতিহাসিক কিছু ফল্ট লাইন আছে, আমরা সেগুলা জানি, দাস প্রথা, কলোনিয়ালিজম, কিন্তু এই যে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন, এটা কিন্তু ঐতিহাসিক সমাজ শুরু হওয়ার প্রথম থেকেই আছে। এই কয়েকটা ফল্ট লাইনের উপরে যখন আমরা দাঁড়িয়ে কাজ করছি, তখন আমাদের এইগুলো কিন্তু অক্সফাম। এখন রাশেদা বলেছে যে প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টে বাংলাদেশের যে এনজিও সেক্টর বা সিভিল সোসাইটি সেক্টর যে রোলটা প্লে করেছে, এটা প্ল্যানিং কমিশন অনেক পরে এটা কিন্তু তার আগে স্বীকৃতিটা এসছে কিন্তু গ্লোবালি, পার্টিকুলারলি অমর্ত্য সেন তার রিপোর্টেই বলেছেন বাংলাদেশ অন্যান্য সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে যে সোশিও ইকোনমিক ক্ষেত্রে যে প্রগ্রেসটা করেছে, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে এই যে গ্রাসরুট লেভেল মোবিলাইজেশন, এবং সেইগুলো করেছে হচ্ছে এনজিওরা। এবং এই এনজিও লিডারশিপ কোত্থেকে এসছে? প্রথম এটা কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকেই কিন্তু এসছে, এবং মুক্তিযুদ্ধে যারা খুব ইয়াং বয়সে, আমাদের মতো বয়সে আমরা যারা পার্টিসিপেট করেছিলাম, তারা কিন্তু এই গ্রাসরুট লেভেলে কাজদের একটা উৎসাহ পেয়েছিলাম, এবং গ্রাসরুট মোবিলাইজেশন আপনারা দেখেন সব লিডাররা মোটামুটিভাবে ওই মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতাটাকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করেছে। এবং অক্সফামের রোলটা কিন্তু এই গ্রাসরুট, এবং আমি অক্সফামকে আরেকটা ব্যাপারে করি যে আমরা 2001-এর নির্বাচনের পরে যেহেতু আমরা ইলেকশন অবজারভেশনের একটা রিপোর্ট দিয়েছিলাম, সেইখানে যে ভায়োলেন্স হয়েছিল নারীদের উপরে, সেই রিপোর্টটার কারণে তৎকালীন সরকার আমাদেরকে কাজ করতে দেয় না, এবং আমরা কোনো ফান্ড পাই না, এবং আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে অনেকগুলো কেস ছিল, সেই আমরা কোনো ফান্ড পাই নাই। কিন্তু প্রথম এই ইক্লিপসের পরে কিন্তু অক্সফাম 2009 সালে তারা ডেকে নিয়ে আমাকে তাদের পার্টনার করেছিল। সুতরাং এইটা থেকে বোঝা যায় যে জেন্ডার এবং ওই উইমেন অর্গানাইজেশনগুলোকে
বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাদের লিডারশিপ থেকে করে এই কাজগুলো অক্সফাম আমাদেরকে এই সুযোগটা দিয়েছে এই পার্টনার হিসাবে সেটা আমাদের কে এবং এই যে সবচেয়ে বেশি যে বৈষম্যের শিকার বাংলাদেশ না সারা পৃথিবীতে নারী সমাজ এবং নারী সমাজের বিরুদ্ধে বৈষম্য এইটার অবসান না হওয়া পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে মানবাধিকার গণতন্ত্র কোনো কিছুই হবে না। সুতরাং এইটার ক্ষেত্রে অক্সফামের যে ভূমিকা এটা বজায় থাকবে এবং সেই জন্য অক্সফামকে আমরা সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং একটা ক্ল্যাপ দিতে চাচ্ছি রিকগনিশনের জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ আপা। অনেক সংক্ষেপের মধ্যে কথা রাখতে হচ্ছে। আই নো দ্যাট রোকেয়া হ্যাজ লট, আপা হ্যাজ লট টু শেয়ার। ওয়েট এমনি তো ছাড়তে পারবো না আপনাকে। আই এম রিকোয়েস্টিং শেজাদি আপা, জেন্ডার স্পেশালিস্ট, সামনে আসুন একটু সেন্টার স্টেজে। Now we are moving really fast, but we cannot end it. This is Oxfam value. When we listen to people, we mean we listen to people. So we have community representatives here. I'm requesting Tonida to please announce. Very quickly, we'll take these couple of voices directly from the community, and then we are going forward to a book launch, the main ceremony. রাইট, থ্যাংক ইউ আশিস। যেটা আশিস মাত্র বলেছেন যে আমরা আমাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্কদের কাছ থেকে, পার্টনারদের কাছ থেকে শুনেছি এবং সেই সঙ্গে আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় এই টেস্টিমনির প্রায় শেষ অংশে আছি। এরপরে আমরা শুনবো আমাদের সম্মানিত বিশেষ অতিথি মন্ত্রী মহোদয়দের কাছ থেকে, মাননীয় প্রধান অতিথির কাছ থেকে। বা তাদের কাছে যাবার আগে আমরা যাদেরকে নিয়ে কাজ করেছি সেই কমিউনিটি রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমাদের কাছে সেই নীলফামারী থেকে এসছেন ফরিদা বেগম, সিবিও লিডার। রিকল নামে আমাদের একটি প্রজেক্ট সেই সময় খুব অ্যাক্টিভ ছিল, সেই রিকল প্রজেক্টের তিনি একজন অংশগ্রহণকারী। আমি আপাকে দ্রুত চলে আসতে অনুরোধ করব মঞ্চে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের প্রস্তুত থাকবেন সুমি আক্তার আপা, উনি কক্সবাজার থেকে এসছেন, ওনার কাছ থেকেও আমরা দুটো কথা শুনবো। জি আপা। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। উপস্থিত সম্মানিত সুধী সকলের প্রতি আমার সালাম, আসসালামু আলাইকুম ও অন্য ধর্মের প্রতি আদাব। শুরুতেই যদি বলি, আমি ডিমলা উপজেলায়, নীলফামারী জেলায় ডিমলা উপজেলায় পল্লীশ্রী অক্সফাম কাজ করে 2010 সাল থেকে। তো 2010 সাল থেকে যখন কাজ শুরু করেন, সেই শুরু করার আগে আমি আমাদের গ্রামের পূর্ব অবস্থায় ফিরে যাব, সে বিষয়ে আমি কিছু কথা বলবো। শুরুতেই যদি আমি বলি যে যখন অক্সফাম আমাদের গ্রামে কাজ করেন, তার পূর্ব অবস্থা ছিল যে আপনারা জানেন যে প্রত্যন্ত চর এলাকা নীলফামারী জেলা, যেখানে প্রতি বছর খরা, নদী ভাঙ্গন, বন্যা এবং বিভিন্ন দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের। প্রতি বছর ভাঙে আর প্রতি বছর গোড়া নিয়ে আমাদের বাস্তব জীবন। তো ওখানে তখন কি করছে, বন্যার কারণে প্রতি বছর ক্ষেত খামার নষ্ট হয়ে যেত। আমরা 3 বেলার জায়গায় 1 বেলা খেয়ে থাকতাম। আমাদের গ্রামে যারা পুরুষরা তারা 12 মাস বাইরে কাজ করতো, এবং আমরা যারা পরিবারের নারীরা ছিলাম তারা ঘরে বসে থাকতাম, তাদের কোনো আয়ের কোনো সুযোগ তৈরি ছিল না। যখন অক্সফাম আমাদের গ্রামে কাজ করেন, তখন আমরা বিভিন্নভাবে নারীরা ট্রেনিং করি। আসলে ট্রেনিং করে মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কিভাবে আমরা কৃষিকাজ আগেও করতাম, এখনও করি, কিন্তু কৃষিকাজ করতে গিয়ে আধুনিক প্রযুক্তিতে কিভাবে চাষাবাদ করতে হয় সে বিষয়গুলো আমরা কিন্তু জানি না। যখন অক্সফাম আসেন তখন আমরা নারীরা ঘর থেকে বাইরে আসা শুরু করলাম। আমরা আমাদের স্বামীর পাশাপাশি আমরা নিজেরাও কৃষিকাজ করতে শুরু করে দিলাম। তাছাড়াও নারীরা ঘরে বসে হাঁস মুরগি পালন এবং গরু ছাগল বিভিন্নভাবে আমরা পালন করা শুরু করলাম। আসলে দুর্যোগকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারবো না, কিন্তু দুর্যোগের কারণে আমাদের এলাকার যে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা কীভাবে কমিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে আমরা কাজ করেছিলাম। অক্সফামকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা হয়তো আজকে আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, যে আমাদের গ্রামের চিত্র যদি এখনকার অবস্থায় আমরা ধরে রাখি, এখন আমরা নারীরা বিভিন্ন আয়মূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়েছি। স্বামীরা বাইরে গেছি বলে তার পাশাপাশি আমরা নারীরা ঘরে বসে হাঁস মুরগি পালন করতেছি, এবং হাঁস মুরগি পালন করে আমরা অর্থ উপার্জন করতেছি। এবং সরকারের যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের কী কী সেবাগুলো হয় সেই সেবাগুলো আমরা
আমাদের কমিউনিটির মাধ্যমে আমরা সরাসরি যে সুযোগগুলো আমরা দিয়েছি। উপজেলা পর্যায়ে যে সেবাগুলো থাকে আসলে সেই জায়গাগুলোতে আমাদের অক্সফাম আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, আমরা সেই সেবাগুলো পাচ্ছি। বিশেষ করে আমাদের ওইখানে গাভী পালন হয়, যে গাভী পালন করে নারীরা সংসারে উপার্জন করে, সেই গাভীগুলো কিন্তু আসলে আমরা দুধের ন্যায্য মূল্য পাই না, সেই দুধগুলো আমাদেরকে কম মূল্যে বিক্রি করতে হয়। তখন আমাদের অনেক ক্ষতি হয়, বিশেষ করে যখন অক্সফাম আমাদের একটা ডেইরি ফার্ম তৈরি করে দেয়, সেখানে একটা দুধ কালিং সেন্টার তৈরি করা হয়। সেই দুধ কালিং সেন্টার তৈরি করার পরে আমরা নারীরা আবার বেশি বেশি করে বিদেশি গাভী পালন করতেছি। এই বিদেশি গাভী পালন করার পরে আমরা কি করতেছি, সেখানে আবার দুধ বিক্রি করতেছি, আবার সেই ফার্মে আমরা নারীরা অনেকেই কিন্তু কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছি। এভাবে আমরা আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার পথে এগিয়ে যাচ্ছি। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে অক্সফামকে ধন্যবাদ জানাই যে আসলে তারা অনেক অল্প দিন আমাদের গ্রামে কাজ করেছেন। আসলে আরও আমরা চাই যে তারা আমাদের গ্রামে আরও কাজ করুক, আমরা যারা অবহেলিত নারীরা আমাদের আরও সামনের দিকে এগিয়ে, তাদের সহযোগিতার প্রয়োজন। ধন্যবাদ সবাইকে। আপা একটু দাঁড়ান, আপনার একটা ছোট্ট উপহার আছে। আপার হাতে ছোট্ট উপহার তুলে দিতে দিতে আমি অনুরোধ করব আমাদের সুমি আক্তার আপাকে, যিনি আমাদের টেকনাফ কক্সবাজার থেকে এসছেন, নয়নপাড়া থেকে এসছেন। সুমি আক্তার আপা, টেকনাফ কক্সবাজার। আপা চলে আসবেন। আমি দুঃখিত, আমি খুব দ্রুত যাওয়ার চেষ্টা করছি যাতে আমরা দ্রুত শেষ করতে পারি প্রথম পর্ব, আমাদের সারাদিনের উৎসব অন ট্র্যাকে থাকে। জি আপা, সংক্ষেপে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আমার তরফ থেকে আসসালামু আলাইকুম। আমার বাড়ি হচ্ছে কক্সবাজার, টেকনাফ, নয়াপাড়া। আমি নয়াপাড়া থেকে, টেকনাফ থেকে আসছি। তো মানে অক্সফাম আমাদের সাথে কিভাবে জড়িত, এনজিওফ্রমের সাথে জড়িত অক্সফাম আমাদের সাথে। এনজিওফ্রম আর অক্সফাম হঠাৎ করে একদিন আমাদের গ্রামে আফুরা বাইরা আসছিল। আসার পরে পুরা গ্রামটা আমরা কি ঘুরে দেখছি। দেখার পরে ওখানে কি কি প্রয়োজন, আফুদের সাথে ভাইদের সাথে আমরা কি গিয়েছি। যাওয়ার পর আমরা বসে একটা কি ম্যাপ এঁকেছি। ম্যাপের মাধ্যমে ধনী দরিদ্র কি আমরা বেছে করছি। সবাইকে তো সাপোর্ট দেওয়া সম্ভব না, তাই আমরা প্রতি মাসে একটা করে কি হয়, আমাদের ওখানে মিটিং হয়। মিটিংয়ের মাধ্যমে সব আলোচনা কি, যেমন আগে তো আমরা কিছু জানতাম না, বাসা থেকে বের হতাম না। আমাদের শাশুড়িরা, তারপর আমার হাজব্যান্ড বাসা থেকে বের হতে দিত না আমাদেরকে। নারীরা কেন বের হবে এরকম বলতো। তাই মানে কি অক্সফাম আর এনজিওফ্রম আমাদের এলাকায় গ্রামের ভিতর গিয়ে এমনভাবে শাসন দিয়েছে যাতে আমাদের শাশুড় শ্বশুরি, তারপর আমাদের হাজব্যান্ড, এরা সবাই কি উৎসাহত। কেন আমরা বেঁধে রাখবো আমাদের স্ত্রীকে, মেয়েদেরকে? ওদের তো কি অধিকার আছে সব কিছু জানার। এইভাবে আমাদের কি সহযোগিতা করছে অক্সফাম। তারপরে মানে কি যেমন আমার একটা কি টয়লেটের খুব কি ছিল, অভাব ছিল। তারপর আমাকে একটা টয়লেট দিয়েছে, কিন্তু টয়লেট দেওয়ার আগে আমার সাথে বসেছে অক্সফাম। বসে বলছে যে তোমার মতামত কি, কেমন করে দিলে তোমার কি সুযোগ সুবিধা হবে, তোমার ছেলে মেয়েদের সুযোগ হবে, তোমার শাশুড়ির সুযোগ হবে। তারপর আমি সব কিছু কি এদের সাথে শেয়ার করলাম, করার পর বললাম এভাবে করলে আমার সুযোগ সুবিধা হবে। এরপরে কি আবার একটা মানে কি অন্ধকারও তো আমাদের লেফটিনে তো রাত্রের অন্ধকারে যেতে হতো। বাবা ওখানে তো বই রাখতো, কিন্তু অক্সফামের পক্ষ থেকে আমার বাসায় একটা বড় লাইট দিয়েছে। শুধু আমার বাসায় না, বিভিন্ন গ্রামের বাসী মানে সবাই কেন অল্প কয়েকজনকে দিয়েছে। তাই দেওয়ার পরে আবার শুধু এনজিওফ্রমের পক্ষ থেকে চিনি না আমি অক্সফামকে, আবার মুক্তি কক্সবাজার একটা আমাদের খানচারপাড়ায় উমার সেন্টার আছে, ওখানে আমি প্রতি মাসে কি গিয়া সেশনে আসি, লিডারশিপ সেশন। ওখানে আবার মর্নিং সেশন, লিডারশিপ সেশন, এই সেশনের মাধ্যমে আমরা মানে কি বেশি কিছু কি আলোচনা করছি। আগে তো জানতাম না নারী নির্যাতন কি, হাত ধোয়ার সেশন, তারপর জানতাম না আমরা কি। তো আগে তো আমরা শুধু আমি বলে কাজ করতাম, আমি তো একাই কাজ করে কাজ তো ফুরাতে পারবো না। যদি 10 জন মিলে কাজ করি, কাজটা কি অল্প দিনের মধ্যে কি শেষ হয়ে যাবে। তাই আচ্ছা ঠিক আছে, তাই অক্সফামকে অনেক থ্যাংক ইউ, অনেক ধন্যবাদ। মানে আমার পক্ষ থেকে না, আমাদের পুরা গ্রামের পক্ষ থেকে।
আমাদের মানে সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ আপাকে। আপার হাতেও সম্মান। আমাদের সকল সিবিওদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে আমাদের উপহার উনি নিয়ে যাবেন টেকনাফ, আমাদের ভালোবাসার টোকেন হিসেবে। এই মুহূর্তে আমরা আমাদের এই পর্ব শেষ করছি। আমরা এরপরে শুধু বাকি রয়েছে আমাদের কিছু রিকগনিশন এবং লঞ্চ। আপনারা জানেন যে আমরা শুধু সিভিল সোসাইটি পার্টনারদেরকে নিয়ে নয়, বরং আমাদের Oxfam globally একটা বড় ইনফ্লুয়েন্স টুল ইজ মিডিয়া, and media always become a very strong and good support and friend and allies for us. আমরা জানি যে মিডিয়ারা আমাদের সঙ্গে না থাকলে আমরা যে কথাগুলো বলতে চাই, যে বিষয়বস্তুগুলোকে উপস্থাপন করতে চাই, সেগুলো আসলে গণমানুষের কাছে পৌঁছবে না, সেগুলো আসলে পলিসি মেকাররা হয়তো সিরিয়াসলি নেবেন না। আর এই যাত্রায় আমরা আজকে আপনারা জানবেন যে এই যে টেস্টিমনি, এই টেস্টিমনি 60-এর টেস্টিমনি বা 60s টেস্টিমনির আদলে 50 বছরের আমাদের এই যাত্রাকে উদ্দেশ্য করে ডেইলি স্টার পাবলিশ করেছে তাদের স্পেশাল ম্যাগাজিন কল দি টেস্টিমনি অফ 50। সো ডেইলি স্টারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং স্বাগত জানাই। সেই সঙ্গে প্রথম আলো আজকে একটি সাপ্লিমেন্ট প্রকাশ করেছে উইথ অল দ্য কি মেসেজেস ফ্রম অক্সফ্যাম। তো আমি অনুরোধ করবো ডেইলি স্টার এবং প্রথম আলোকে প্লিজ আপনারা সামনে আসবেন এবং আমাদের টোকেন অফ অ্যাপ্রিসিয়েশন রিসিভ করবেন। আমি প্রথম আলোর পক্ষ থেকে ফিরোজ ভাইকে অনুরোধ করছি এবং ডেইলি স্টারের তরফ থেকে তানজিম ফেরদৌসকে অনুরোধ করছি প্লিজ একটু দ্রুত মঞ্চে চলে আসবেন। আশিস প্লিজ কাম। এবং এই সাপ্লিমেন্টগুলো আপনারা আপনাদের গিফট প্যাকে পেয়েছেন, যেখানে বাংলাদেশের 50 জন মানুষ ইনক্লুডিং আমাদের কমিউনিটি, আমাদের সিবিওস, আমাদের পার্টনার অ্যান্ড থিঙ্ক ট্যাঙ্কসরা টেস্টিমনি দিয়েছেন গত 50 বছরে তারা অক্সফ্যামকে কিভাবে দেখেছেন। আমরা কি জোরে একটু করতালির মাধ্যমে ধন্যবাদ জানাই প্রথম আলোকে এবং ডেইলি স্টারকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। একটু আমাদের সহকর্মীরা আপনাদের হাতে আমাদের গিফট হ্যাম্পার তুলে রিফাত ভাই, ইউসুফ ভাই, ওই প্লিজ। ভালো ভালো আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের ন্যারেটিভগুলোকে সামনে নিয়ে আসতে, বিশেষ করে আমরা যখন ন্যাশনাল লেভেল অ্যাডভোকেসির কথা ভাবি, আমাদের সঙ্গী আরও অনেক পত্রিকা, অনেক টেলিভিশন চ্যানেল আমাদের সঙ্গী হয়েছেন। যদি সামর্থ্য থাকতো, সুযোগ থাকতো, সময় থাকতো, প্রত্যেককে আমরা হয়তো রিকগনাইজেশন দেওয়ার চেষ্টা করতাম আজকে। তবে এই যে ক্যাম্পেইন বছরব্যাপী আমরা লঞ্চ করেছি, এই ধারাবাহিকতায় আমরা সত্যিই আমাদের সকল বন্ধুদেরকেই ধীরে ধীরে এই স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করব। একেবারে শেষ অংশে আমি জানি আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রা বসে আছেন অনেকক্ষণ, একটু ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করাতে চাই আপনাদেরকে, যদি একটু মঞ্চে আসতেন অনুগ্রহ করে আমাদের সম্মানিত প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি মহোদয়। সেই সঙ্গে আমি অনুরোধ করব জন, জুলিয়ান, টিম, Matthias. সরি Matthias, ম্যাটিয়াস প্লিজ কাম টু দ্য স্টেজ। ভাই। আমরা আমাদের আজকের যে 50 বছরের পূর্তি উৎসব উপলক্ষে যে প্রকাশনা করেছি তার মোড়ক উন্মোচন আমরা করতে চাই। আমি অনুরোধ করবো আপনারা Volunteers, কষ্ট করে please একটু get মঞ্চে the- আসবেন, একটু মঞ্চে আসবেন প্লিজ। একটু অনুরোধ করবো আমাদের অতিথিদেরকে একটু মঞ্চে আসবেন, তারপরে কারণ এই পর্বটি আপনাদের। আমরা জাস্ট আমাদের এই 50 বছরের ইতিহাসকে আসলে দুমলাটে বাঁধতে চাওয়া সাহস নয়, এটা দুঃসাহসী একটি অভিযান এবং সেই চেষ্টাও হয়তো আমরা ঠিকমতো করিনি। কিন্তু আমরা যেটা চেয়েছি সেটা হচ্ছে যাতে একটা স্মৃতি পত্র তৈরি করা যায়, যে ছবিগুলো মনে করিয়ে দেবে যে অক্সফ্যাম কি কাজ করতে চেয়েছে, কাদেরকে নিয়ে কাজ করতে চেয়েছে, এবং সেই সঙ্গে যারা আমাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তাদের কথাগুলো রয়েছে বইতে, এবং সেই সঙ্গে কিছু ইতিহাসের সাক্ষ্য, কিছু দলিল খুঁজে পাবেন এই বইতে। এই বইটি আমরা সম্পাদনা করার চেষ্টা করেছি, অনেক তাড়াহুড়ো ছিল, অনেক ভুল ত্রুটি ছিল, সেগুলোর জন্য আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বাট তারপরেও বিশ্বাস রাখি যে সামনের পথ চলায় বইটি আমাদের সঙ্গী হবে। আর এছাড়াও যখন আপনারা লাঞ্চ ব্রেকে যাবেন, আপনাদেরকে আমন্ত্রণ রইল, আমরা একটি গ্যালারি প্রেজেন্টেশন নিচে তৈরি করেছি আমাদের এই
পুরনো স্মৃতিগুলোকে নিয়ে অবশ্যই সকলে দেখবেন। আমরা করতালির মাধ্যমে এই মোড়ক উন্মোচনকে স্বাগত জানাই। এটা সবাই তুলে ধরবেন বইটি। হ্যাঁ, ইয়েস। Whoa! That was surprise. Okay. Thank you so much. Thank you so much. সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। একটু আসন গ্রহণ করবেন, এখনই আপনাদেরকে ডেকে নেবেন। আমরা এখন আপনাদের পর্বে। Thank you so much. Thank you so much. Ishad Appa, over to you. Now I'm inviting my colleague Ishrat to help me to co-host this very last few moments. I know আমাদের ধৈর্য একটু চলে যাচ্ছে, কিন্তু I think it's now we are towards the end, and I know that people will remain with us. So now I'm inviting Azizur Rahman, representative of British Bangladesh diaspora. Aziz bhai, we would like to have a very few words from you. Good afternoon and assalamu alaikum to you all. I'd like to say thank you to Ashish Da for organizing such a wonderful event. I think the story need to be told. I've been involved with Oxfam for almost 30 years. I also live in Oxford since '69, so perhaps I can claim that I'm more closer to Oxfam than most of you in this room. My work with Oxfam started in 1987 when there was a disaster flood, one of the worst floods to hit in Bangladesh. Oxfam had a campaign to raise funds for Bangladesh, and I felt I need to do something. As a restaurateur, I thought it might be easy for me to invite some regular customers, some family members, some friends, and feed them, entertain them, and produce a bill end of the night so I can raise a lot of money. We got the message out there, the event will be on certain day. Little did I know that will be such a response where over 300 people wanted to attend. The only problem was my restaurant sitting capacity was only 70. So I had a huge headache what to do. Quickly, plan B, we hired a hall and we fed them, we entertained them, and end of the night, we raised £5,000, which is quite a lot of money in 1987. That gave me the taste and the buzz to raise funds and get involved in more work in charity. But my actual journey started with Oxfam in 1991 when I met a gentleman by the name of Pram Aduni. At that time, Mark Goldring was the country director in Bangladesh. Pram suggested that I should become a project partner in Bangladesh. And he explained to me the process. He said, you don't have to fund all of it. You can be a partner over 3 years and pay in installments and do what you did by fundraising in your restaurants or in a hall. So I did come to Dhaka, met Mark, and he gave me selections of projects that I could get involved in. And the one I chose was the project in Hathi Island, a flood shelter, which the work started in 91 and it was completed in 93, I believe. Since then, I've been involved in other fundraising events. And of course, I had to keep on to fund it for the next 3 years. So I did similar event, again, inviting regular customers, friends, families. Even some of the people I didn't like, I invited them. So we can have a lot more people there and raise a lot more funds. And it worked. I'm conscious of the time, so I was just trying to get my message across. Why I am now an official ambassador, a patron of Oxfam, is because
I kept on believing in Oxfam's work. I love Oxfam. I love Oxfam even more after hearing the stories last night from our partners. It was quite emotional. I was quite tearful after hearing some of the stories people are telling, how they were stuck, how they were struggling, how they couldn't get any money, any funding. And then Oxfam came to the rescue. So yes, I did have a lot to say after 30 years of being involved in Oxfam. I'm cut short here, so I will say thank you very much for supporting and being partner, donor, friend of Oxfam. We are trying to create Friends of Oxfam in the UK. We did a similar event to celebrate 50 years of Oxfam in Bangladesh. And this is where I managed to get my friend Aliur Rahman to learn a lot more about Oxfam. He's committed, he's involved, and he will work with us. And I hope one of my roles is to get the British Bangladeshi diaspora to come and support Oxfam, be friend of Oxfam, be donors of Oxfam. And we are working on this. And so with this, thank you very much. I'm sorry if I took too long. No. But I am very passionate about Yeah. Oxfam. And as I said, 30 years of work is Absolutely. because I love Oxfam. Absolutely. Thank you. Thank you. অনেক ধন্যবাদ আজিজুর রহমান ভাই, and we are delighted to have you with us. So now I'd like to request Sumaya Firdaus Appa, the head of Program Quality and Knowledge Management, to give away the token of appreciation. ধন্যবাদ. Alongside, I'm requesting Mr. Matt Linnell, please. So now we are requesting His Excellency Mr. Matt Cannell in the stage to give away the speech. Honourable Ministers, Honourable MPs, friends, colleagues, partners, it's a huge pleasure to be here today. Shubho Shokal and Salam Alaikum. I just wanted to say watching this morning has been an emotional experience. We're all here to celebrate, but I can all feel the emotion in the room, the sense of pride, the sense of collective engagement, and that sort of passion runs through Oxfam and its partners as well. I speak at lots of different events, and when you stand on a stage, you look out at an audience, and I think it's a very good indication of the health of the organization. And what I see is a diverse, engaged, maybe slightly hungry, engaged audience that has brought Bangladesh and Oxfam partnership together for the last 50 years and is going to make the next 50 years a huge success as well. I represent the United Kingdom government, but I would say what Oxfam has done in Bangladesh really illustrates our shared vision. We've had a very long-standing bilateral partnership, and it's really amazing to hear the diaspora story here. The people-to-people links that we have between the United Kingdom and Bangladesh are stronger than ever. We have hundreds of thousands of Bangladeshi origin living in the UK, and those personal links, those people-to-people links are a big part of that story. We've obviously worked with Bangladesh for over 50 years, particularly intensely over the last 20 years with large-scale development programs, and that shared vision, I think, of what Oxfam does, whether it's on humanitarian, on women and girls, on livelihoods, on economic development, is also the UK's story. And what's that created? It's created a country that's gone through a tragedy, a liberation war. It's gone through cyclones, disasters, but it's built itself up from the roots. And we now have a country that's about to graduate from LDC status and aspirations to become an upper middle income country by 2031. I've worked in development for 20 years, and development economists, we talk in numbers a lot. We talk about GDP, we talk about statistics, we talk about the SDGs. What we've seen this morning is the real story of development. Development is about people, it's about lives, it's about connections, it's about individuals making a difference. And I'd just like to say a personal tribute to Julian, the foundation of what we've seen built here today. His story is an emotional story that affects all of us here, but it's also helped create an organization that's built on the values of a simple idea that together we can help people to be a better world. And that's the very simplest when you strip it down to what development is about. I'd say Oxfam to the United Kingdom really means
two things. We all ask ourselves, what are we known for? What are we unique for? Well, Oxfam to the UK is known for two things. National ownership. So the idea of localization, that putting the people in people's hands, the community leaders that we had on the stage really amplify that helping the grassroots connect and helping individuals. So that national ownership, I think, is particularly important and what Oxfam is known for. The second thing is the global player and holding us to account for as governments of what we're doing. And I think the work that Oxfam is doing at a global level around climate justice and the climate change agenda is really, really powerful story of how governments and civil society can work together, and together, through advocacy, we can make lasting change. I wanted to conclude with just saying that, my real lived experience is working on the Rohingya issue. I've been here about 2.5 years. And, you know, another protracted crisis of a displaced community. But again, how Bangladesh and Oxfam and other NGOs have worked together through the government to welcome in nearly 1 million people for over 5 years. And that spirit of collective engagement is how we tried to collectively work together to find a solution to the Rohingya crisis, an important part of the next phase. So just to conclude, I think what we've seen today is a partnership that's more vibrant than ever. The last 50 years has seen tremendous progress on women's empowerment, on climate engagement, on humanitarian crisis. I'm confident that the roots that you've all created here today will make sure the next 50 years is equally as vibrant, and we ensure that we leave no one behind. Thank you very much for being here, and I look forward to working with you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. I would like to request Boris to share the token of appreciation, and thank you so much. এখন আমি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ অতিথি আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্যকে, the Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperative. প্লিজ আপনি মঞ্চে এসে আপনার বিশেষ বক্তব্যটা আমাদের সবার সাথে শেয়ার করেন। 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে অক্সফাম আজকের যে বিশাল অনুষ্ঠান করেছেন, আমি সেই অনুষ্ঠানের সম্মানিত প্রধান অতিথি মিস্টার এ.কে.এম. মোজাম্মেল হক, মিনিস্টার অফ মুক্তিযুদ্ধ এবং অ্যাফেয়ার্স, বিশেষ অতিথি এবং আমার সহকর্মী প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান এমপি, মিনিস্টার অফ রেজিস্টার অ্যান্ড রিলিফস, অন্যান্য বিভিন্ন এজেন্সির অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন অক্সফামের পার্টনারবৃন্দ, ভদ্র মহোদয়গণ এবং সাংবাদিক সহ এই অনুষ্ঠানে যারা এসেছেন সমস্ত উপস্থিতিকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা দীর্ঘ সময় ধরে অক্সফামের বিশাল কর্মকাণ্ড আমরা অবলোকন করেছি, শুনেছি, এবং আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জুলিয়ান ফ্রান্সিস, যার নেতৃত্বে এই মহান মুক্তিযুদ্ধে 1 কোটি বাংলাদেশি বাঙালি রিফিউজি যারা দেশ ত্যাগ করেছিল পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার নির্যাতনের জন্য, তাদেরকে তিনি যে সাহায্য সহযোগিতা, রিলিফ, চিকিৎসা সর্বক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা করেছিলেন, তার যে চিত্র আমরা দেখেছি তাকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের স্বীকার করতে হবে আমাদের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির মহান নেতা, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ আন্দোলন, দীর্ঘ সংগ্রাম এবং পাকিস্তান স্বৈর শাসকের অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষণ, বঞ্চনার বিরুদ্ধে এই মহান স্বাধীনতার জন্য যে লড়াই করেছিলেন, সেই লড়াইয়ে অক্সফামের একটি বড় ভূমিকা ছিল।
আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে কোনো ইতিহাস হবে না। একইভাবে ওই মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সহযোগিতার যে ভূমিকা জুলিয়ান ফ্রান্সিসের নেতৃত্বে অক্সফাম নিয়েছিল, সেটিও কিন্তু পরিপূর্ণ সম্পূর্ণতা হবে না। আমার বাড়ি যশোর, এই মুক্তিযুদ্ধের সাথে যশোরের ইতিহাস জড়িত আছে, সেটি এখানে কিন্তু আমরা চিত্রে অবলোকন করেছি। খুলনা বরিশাল বিভাগের লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘু এবং দেশত্যাগী মানুষ যশোরের পর দিয়েই তারা দেশত্যাগ করেছিল। আমি 4 এপ্রিল দেশত্যাগ করেছিলাম বনগাঁ হয়ে, বেনাপোল বর্ডার হয়ে। ফ্যামিলি নিয়ে কিন্তু আমরা অসহায়ের মধ্যে ছিলাম। আমার পরিবারও কিন্তু এই অক্সফামের সাহায্য নিয়েই ওই শরণার্থীর সময় তারা জীবন ধারণ করেছিল। অগণিত মানুষ শিক্ষা বঞ্চিত, স্বাস্থ্য বঞ্চিত, আশ্রয়হীন, সেই অবস্থার মধ্যে কিং কর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় মানুষ দিশেহারা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের জনগণ সহ সর্বস্তরের মানুষ যে সাহায্য করেছিল, তার সাথে আমরা জানি যে অনেকগুলো দাতা গোষ্ঠী আমাদের শরণার্থীদের সহযোগিতা করেছিল। খ্রিস্টান সোসাইটি, প্রভাত রায়, ভারত আশ্রম, সেবাশ্রম এবং রামকৃষ্ণ আশ্রম, কারিতাস সহ অক্সফামের একটি বড় ভূমিকা ছিল। যদিও আমি বিস্তারিত ইতিহাস এতটা জানি না, আমি জুন মাসের শেষেই আমি মুক্তিযুদ্ধে চলে যাই এবং মুক্তিযুদ্ধ থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যশোর প্রথম মুক্ত দেশ হিসাবে আমি 11 তারিখে যশোরে আসি। প্রথম যখন ঢাকায় আসি 72 শেষের দিকে, আমি অবাক হয়েছিলাম যে ফেরিটি আমি পার হয়েছিলাম তাতে লেখা আছে অক্সফাম। 1971 সালের সেই দুর্যোগ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যে অক্সফামের আমরা আশ্রয় পেয়েছিলাম, আহার পেয়েছিলাম, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল অক্সফাম। আবার স্বাধীন দেশে প্রথম আমরা পদ্মা নদী পার হয়েছিলাম যে ফেরি দিয়ে, সেটির নাম ছিল অক্সফাম। আমাদের কান্ট্রি ডিরেক্টর আশিস বামলে আমাকে একবার আমন্ত্রণ করেছিলেন, একটি ছোট অনুষ্ঠান হয়েছিল, সেখানেও কিন্তু আমার এই অভিজ্ঞতার আমি সেখানে ব্যক্ত করেছিলাম। কিন্তু আজকে আমার কাছে অক্সফাম একটি বিশাল মহীরূপে আবির্ভূত হয়েছে। 1971 সালের যে চিত্র আমাদের অনেকে ইতিহাস ভুলে গেছে, যে চিত্র আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম জানে না, যে চিত্র এই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা এবং সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের তাদের যে ত্যাগ স্বীকার করে না, তাদেরকে বারবার অক্সফাম যেন এই চিত্রটি দেখানোর ব্যবস্থা করে। এছাড়া গ্রামের অসহায় মানুষ, হতদরিদ্র মানুষ এবং বিশেষ করে নারী জাতিকে যেভাবে তারা সচেতন করছে, তাদের ক্ষুদ্র ঋণ সহ, তাদের নানা রকম কর্মকাণ্ড সহ নানা কাজে তারা সংযুক্ত করছে, একথা স্বীকার করতেই হবে। আমি বেশি কথা নেব না, অনেক সময় ধরে আমরা কথা শুনেছি, অনেকের অভিজ্ঞতা, অনেকের কৃতজ্ঞতা আমরা প্রকাশ করেছি। কিন্তু আবারও বলছি, আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা জুলিয়ান ফ্রান্সিসকে এই বাংলাদেশের নাগরিকত্ব দিয়ে তিনি একটি মহান কাজ করেছেন। এটি একটি আমাদের জাতি হিসাবে আমাদের একটি কৃতজ্ঞতা দেওয়া উচিত। সাথে সাথে আমরাও কৃতজ্ঞ এই মহান ব্যক্তি, তার সেই সময়কার যে চিত্র, তার সঙ্গী যারা ছিলেন, সবার নাম আমার খেয়াল নাই, মানবেন্দ্র মণ্ডল, কিষাম সেন, আমরা সবাইকে এখানে পেয়ে আমরা অভিভূত হয়েছি। অক্সফাম এই বাংলাদেশের 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে যে চমৎকার আয়োজন করেছেন, সেই সমস্ত মানুষকে এই স্টেজে হাজির করেছেন, আমাদের সামনে পরিচিত করেছেন, আমরা কৃতজ্ঞ। অক্সফাম এগিয়ে যাক, তাদের যে দীর্ঘদিনের অবদান, অসহায় মানুষের সেবা, নানা রকম কর্মকাণ্ড, স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের কালভার্ট, ব্রিজ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,
লক্ষ লক্ষ শরণার্থী গৃহ তাঁবু, তাদের আহারের ব্যবস্থা করেছিল। সব বিষয় নিয়েই আমি তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সবাই ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন, অক্সফাম এগিয়ে যাক, এই কামনা করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। Thank you so much, sir. I think this solidarity Sir, একটু will মঞ্চে continue. অবস্থান করার I'm জন্য অনুরোধ করছি। requesting Team Holmes.